بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء إبراهيم بأم إسماعيل وبابنها إسماعيل وهي ترجعه حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هناك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قفى إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ فقال له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها. قالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ثم رجعت. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الدعوات فرفع يديه فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع حتى بلغ يشكرون. سورة إبراهيم آية 37. وجعلت أم إسماعيل ترجع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط، فانطلقت كراهية أن تنظر إليها، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت: صح، تريد نفسها، ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت: قد أسمعت، إن كان عندك غواث. فإذا هي بالملك إن موضع زمزم، فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغترف الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. وفي رواية بقدر ما تغرف. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرب من الماء لكانت زمزم عينا معينا. قال: فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك: لا تخاف الضيعة، فإنها هنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كذا، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا، فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء. فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم، فأقبلوا وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا: أتأذني لنا أم تنزل عندك؟ قالت: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا: نعم. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس، فنزلوا فأرسلوا إلى أهلهم، فنزلوا معهم حتى إذا كانوا بها أهل أبيات، وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب،
فلما أدرك زوجوه امرأة منهم وماتت إسماعيل. فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا، وفي رواية يصيد لنا. ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقال نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، وشكت إليه. قال فإذا جاء زوجك اقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال هل جاءتكم من أحد؟ قالت نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أن في جهد وشدة. قال فهل أوصاك بشيء؟ قال نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. قال ذاك أبي، وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك. فطلقها وتزوج منهم أخرى. فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعد فلم يجده، فدخل على امرأته فسأل عنه، قالت خرج يبتغي لنا. قال كيف أنتم؟ وسأل عن عيشهم وهيئتهم فقال نحن بخير وسعة، وأثنت على الله تعالى. فقال ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال فما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حق، ولو كان لهم دعا لهم فيه. قال فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. وفي رواية فجاء فقال أين إسماعيل؟ فقالت امرأته ذهب يصيد. فقالت امرأته ألا تنزل فتطعم وتشرب؟ قال وما طعامكم وما شرابكم؟ قال طعامنا اللحم وشرابنا الماء. قال اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم. قال فقال أبو القاسم بركة دعوة إبراهيم. قال فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام ومريه يثبت على عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنى عليه فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير. قال فأوصاك بشيء؟ قال نعم، يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال ذاك أبي، وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله. ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم. فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. قال فاصنع ما أمرك ربك. قال وتعينني؟ قال وأعينك. قال فإن الله أمرني أن أبني بيتا هاهنا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها، وعند ذلك رفع القواعد من البيت. فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة، وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وفي رواية إن إبراهيم خرج بإسماعيل وأم إسماعيل معهم شنة فيها ماء، فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على صبيها حتى قدم مكة فوضعها تحت دوحة. ثم رجع إبراهيم إلى أهله فأتبعته أم إسماعيل حتى لما بلغوا كذا نادته من ورائه يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ قال إلى الله. قالت رضيت بالله. فرجعت وجعلت تشرب من الشنة ويدرها لبنها على صبيها حتى لما فني الماء قالت لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. قال فذهبت فصعدت الصفا
فنظرت ونظرت هل تحس أحدا فلم تحس أحدا فلما بلغت الوادي سعت وأتت المروة ففعلت ذلك أشواطا ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل الصبي فذهبت ونظرت فإذا هو على حاله كأنه يشنغ للموت فلم تقرها نفسها فقالت لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت فلما تحس أحدا حتى أتمت 7 ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل فإذا بي صوت فقال أغث إن كان عندك خير فإذا جبريل فقال بعقبه هكذا وغمز بعقبه على الأرض فانبثق الماء فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفن وذكر الحديث بطوله رواه البخاري بهذه الروايات كلها. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang panjang dan cerita yang menarik. Maknanya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya datang Ibrahim bersama dengan ibu Ismail, yaitu Hajar, membawa anaknya Ismail dalam keadaan masih menyusu. Lalu Ibrahim meletaknya di sisi Kaabah yang ada pada hari ini, di sisi pokok yang besar di atas telaga Zamzam yang terletak di atas masjid yang ada sekarang. Dalam keadaan Mekah pada hari itu tidak ada seorang penduduk pun, dan tidak ada air sedikit pun. Lalu Ibrahim meletakkan keduanya di situ dan meletakkan bersama keduanya bekas buah tamar dan bekas air. Kemudian Ibrahim berpusing untuk meninggal mereka berdua. Lalu ibu Ismail, Hajar, ikut belakang Ibrahim dan berkata, wahai Ibrahim, adakah engkau hendak tinggalkan kami di lembah ini? Lembah yang tidak ada manusia, yang tidak ada sesuatu pun. Hajar berkata berulang kali. Dan Ibrahim tidak berpaling kepadanya. Lalu Hajar berkata, adakah Allah yang memerintahmu dengan perkara ini? Ibrahim menjawab, ya. Kata Hajar, kalau begitu Allah tidak akan membiarkan kami. Kemudian dia berundur. Lalu Ibrahim bertolak pergi sehingga sampai di Saniyah. Saniyah ni nama tempat yang mereka tidak melihat lagi Ibrahim. Tak nampak. Ibrahim berpaling ke arah Kaabah, kawasan yang belum didirikan lagi Kaabah. Kemudian berdoa dengan doa-doa ini, dengan mengangkat tangan. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Maknanya surah Ibrahim ayat 37. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku meninggalkan zuriat keturunanku di lembah yang tidak ada tanaman, di sisi rumahmu yang diharamkan. Makna diharamkan memburu, diharamkan melakukan perkara yang dilarang di tanah suci. Wahai Tuhan, jadikanlah mereka orang-orang yang mendirikan sembahyang
Jadikanlah hati-hati manusia cenderung kepada mereka. Jadikanlah hati-hati sebahagian manusia cenderung kepada mereka. Dan beri rezeki kepada mereka daripada buah-buahan. Mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Ayat ini mengesahkan, hadis ini mengesahkan bagaimana Ibrahim dan isterinya bersedia menunaikan apa sahaja perintah Allah Ta'ala. Menunjukkan ketaatan yang sungguh, Islam yang sebenar. Setelah Ibrahim berjaya ujian yang dilakukan oleh kezaliman Namrud, maka Allah Ta'ala pilih Ibrahim menjadi rasul yang besar. Dilahirkan daripadanya nabi-nabi dan rasul-rasul, dan dipilih daripada zuriatnya Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala jadikan pilihan ini juga satu ujian. Bila Ibrahim pergi ke Mesir, Raja Mesir nak ceroboh isteri dia, Sarah. Maka tak berjaya dengan pertolongan Allah, menyebabkan Raja Mesir tunduk menghadiahkan Hajar kepada Ibrahim. Dan Ibrahim berkahwin dengan Hajar, balik ke Palestin. Allah Ta'ala mengurniakan anak kepada Hajar, iaitulah Ismail. Allah Ta'ala jadikan Sarah cemburu terhadap Hajar ini, menyebabkan berlaku perasaan marah, dengki. Itu kelemahan manusia. Lalu Allah perintah Ibrahim menghantar Hajar dengan anak yang baru dilahirkan, Ismail, ke Mekah. Sampai di Mekah dalam keadaan air ada dalam bekas sikit, kemudian sedikit buah tamar dalam bekas untuk menjadi bekalan. Paling-paling tengok tak ada orang, tak ada manusia, tak ada air. Ada pohon kayu jarang-jarang. Pohon kayu jarang-jarang. Lalu dia letak berhampiran dengan satu pohon kayu. Dia letak di situ Hajar dan Ismail dengan bekalannya. Dengan tidak memberitahu apa-apa, Ibrahim berundur, takut Hajar tak mau ikut. Ini perintah yang sangat berat. Ibrahim berundur, tak kata apa. Lalu Hajar merasakan dia akan ditinggal. Hajar ikut belakang, tanya Ibrahim, adakah nak tinggal kami di sini? Ibrahim diam, tak beritahu. Maknanya Ibrahim juga sedih. Tapi ini perintah Allah, Allah yang perintah. Hajar tanya berapa kali, Ibrahim diam. Lalu Hajar bertanya, adakah ini perintah Allah? Ibrahim kata, ya, ini perintah Allah. Hajar juga beriman, menunjukkan ketinggian iman dia. Kata Hajar, kalau inilah perintah Allah, saya percaya Allah tidak akan membiarkan kami. Walaupun tak ada manusia, mungkin ada binatang buas, air tak ada, makanan tak ada, apa tak ada, bekal itu saja. Kalau ini perintah Allah, Allah tidak akan membiarkan kami, kata Hajar. Sanggup tinggal di situ, ditinggalkan di situ dengan anak yang masih kecil, dengan yakin kepada Allah. Di sinilah sampai hari ini kita berselawat pada masa tahiyat, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim
wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah selawatmu kepada Muhammad, keluarga Muhammad, sebagaimana engkau selawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Beri berkat pada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagai berkat pada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Dibaca sampai hari ini. Ini kerana kemuliaan yang Allah Ta'ala beri pada Ibrahim, isteri dan zuriat keturunannya, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Banding dengan kita, tak boleh pitih sikit, tak boleh benda sikit. Kalau ada benda baru nak ikut Islam. Tak ada benda tak ikut Islam. Ini Islam jenis apa ni? Islam jenis apa? Ini kena faham. Ini makna yang besar cerita ni. Sambung cerita ni, waja'alat ummu Ismail, maka bermudalah ibu Ismail, iaitu Hajar, menyusukan Ismail, dan dia minum air yang dibekal sehingga air itu habis, kering di dalam bekalannya. Maka dia dahaga dan anaknya juga dahaga. Lalu dia melihat ke arah anaknya yang menggelepar kerana dahaga, ataupun menggigil kerana dahaga. Boleh mati bila-bila masa saja. Bila tak minum air, makanan tak ada, susu tak ada, dia boleh gerak lagi. Anak dia Ismail menggigil, gelepar, suara dah perlahan, mati. Lalu dia meninggalkan dalam keadaan tidak senang melihat anaknya, pergi ke Bukit Safa, tempat mulanya bersair hari ini, bukit yang paling hampir dengannya. Lalu berdiri ke atasnya dan memandang ke arah lembah di bawah Bukit Safa itu. Adakah di sana kelihatan seseorang yang boleh tolong dia? Maka tidak ada seseorang pun. Lalu dia turun daripada Safa sehingga sampai ke lembah itu, sambil menyingkap sedikit pakaiannya, akak pakaian dia sikit, nak melangkah dengan cepat. Kemudian dia berjalan, berlari anak dalam keadaan yang cemas, sehingga melepasi lembah dan sampai ke Marwah. Kemudian berdiri lagi dan memandang, tidak ada seorang pun. Memandang, kalau ada orang, maka dia tak nampak seorang pun. Lalu dia melakukan itu sebanyak 7 kali. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sabda Nabi SAW, dengan sebab itulah dilakukan sair oleh orang ramai di antara Safa dan Marwah. Sebagaimana dia pergi mari 7 kali Safa dan Marwah, 7 kali. Kemudian dia naik ke atas Marwah, dia mendengar suara. Lalu dia berkata, diam, untuk menenangkan dirinya. Dengar suara untuk menenangkan dirinya, takut membahayakan anak. Dia mendengar. Kemudian dia tanya diri dia, adakah dengar? Adakah di sisinya sesuatu yang menolong? Memanggil ke arahnya, adakah dengar ada yang menolong? Tiba-tiba dia melihat malaikat, iaitu Jibril alaihi salam, yang merupakan diri, nampak di tempat telaga Zamzam dalam keadaan menghentak-hentakkan sayap, 2 sayapnya sehingga keluar air. Lalu dia datang mengepung air itu dengan batah-batah yang dibuat dengan tangannya, dan menyebur air itu
untuk meminumnya dan air itu memancut keluar. Keluar air memancut. Mengikut satu riwayat yang lain, dengan qadar yang tidak terhingga banyaknya memancut air itu. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah memberi rahmat kepada ibu Ismail, Hajar, kalau dia biarkan air Zam-Zam itu, ataupun sabdanya kalau dia tidak mencebok, dan dia tidak buat kepungan, nasai Zam-Zam akan keluar memancut sehingga hari ini, kata Nabi. Oleh kerana dia dalam keadaan cemas, dia lakukan ikhtiar dia. Itulah yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Kemudian dia meminumnya dan memberi susu kepada anaknya. Lalu malaikat itu berkata, dia tak kenal malaikat itu siapa dia. Kata malaikat iaitulah Jibril. Kita akan baca kemudian. Jangan kamu takut hilang air ini. Jangan takut air ini habis, kata Jibril. Di sini akan didirikan rumah bagi Allah. Anaknya dan ayahnya akan mendirikan rumah itu. Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan ahlinya, yang ahli yang duduk di Kaabah ini, di mana tempat Kaabah itu merupakan satu pusut, satu tanah tinggi yang dihakis oleh air-air banjir di sebelah kanan dan kirinya. Tiba-tiba lalu satu rombongan daripada kabilah Arab yang bernama kabilah Jurhum. Jurhum satu kabilah Arab yang datang dari negeri Yaman, yang musafir di semenanjung Arab, musafir di padang pasir, bawa binatang-binatang ternakan, di mana ada rumput berhenti, di mana tempat ada air berhenti, kerana padang pasir ini payah air. Ataupun satu rombongan keluarga dari Jurhum, mereka menuju ke arah Kadak. Kadak ni satu tempat yang hampir dengan Mekah. Lalu mereka turun di bawah Mekah. Mereka lihat burung yang berliga-liga di udara. Lalu mereka berkata, burung ini berpusing berliga kerana ada air. Ini janji kita lah bertemu air di lembah ini. Lalu mereka, selamanya tak ada air di lembah ni, dijanji kita lah boleh rezeki, kata mereka. Tengok burung terbang. Burung terbang menandakan ada air. Lalu mereka menghantar utusan ataupun seorang utusan untuk meninjau. Tiba-tiba utusan itu melihat ada air sungguh. Lalu mereka kembali memberitahu. Lalu mereka datang ke situ dan bertemu dengan ibu Ismail yang berada di sisi air. Lalu mereka berkata, adakah kamu izinkan kami duduk di sini bersamamu? Kata Hajar ibu Ismail, ya, tetapi kamu tidak ada hak pada air ini. Tupang duduk boleh, tapi air ini bukan milikmu, kata Hajar. Mereka kata, ya, kami terimalah, nak tupang je. Kata Ibn Abbas, lalu mereka berjinak-jinak dengan ibu Ismail, menemani ibu Ismail dalam keadaan dia sangat memerlukan teman. Sudah molek Tuhan atur begitu, ada teman, jadi tak takutlah. Maka kabilah Jurhum duduk di situ. Lalu mereka menghantar utusan kepada keluarga mereka supaya datang di situ. Sehingga berada di situ beberapa keluarga, jadi ramai. Dan Ismail membesar menjadi seorang pemuda dan mempelajari bahasa Arab daripada mereka. Sebelumnya Ismail ini bukan Arab. Ismail ini Sam, bangsa Semitik, bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab lagi. Bergaul dengan Jurhum, orang Jurhum ni orang Arab dan boleh bercakap Arab.
Lalu mereka sayang pada Ismail dan kagum ketika Ismail sudah menjadi orang muda. Setelah Ismail sampai usia, mereka mengahwinkannya dengan salah seorang perempuan di kalangan mereka. Lalu dikahwinkan seorang gadis daripada kabilah Jurhum ini. Dan matilah ibu Ismail. Ibu Ismail Hajar pun mati. Setelah Ismail berkahwin, mak dia Hajar pun mati. Maka datang Ibrahim setelah Ismail berkahwin untuk melihat anaknya yang ditinggalkan. Tiba-tiba Ismail tidak ada. Ismail tak ada di rumah. Lalu dia bertanyakan isterinya berkenaan dengannya. Kata isteri Ismail, dia keluar mencari sesuatu untuk kami. Mengikut satu riwayat, dia keluar berburu. Kerana di Mekah tidak ada tanaman, tidak ada tempat untuk berkebun. Kenyanya berburu lah. Cari rusa, kijang, cari arnab, binatang beruan. Kemudian Ibrahim bertanya kepada isteri Ismail berkenaan dengan kehidupan. Bagaimana cara hidup, bagaimana keadaan mereka di sini. Kata isteri Ismail, kami dalam keadaan yang sangat buruk. Susah. Terlalu teruk hidup di sini. Dalam keadaan kesempitan dan kesusahan. Dan dia mengadu kepada orang tua ni yang dia tak kenal. Itu Nabi Ibrahim. Mengadulah, susah nak makan, susah nak hidup di sini. Lalu Ibrahim berkata, apabila suamimu pulang, sampaikan kepadanya salamku. Dan katakan kepadanya, ubah bendul pintu rumah ini. Kata Ibrahim. Sampaikan salam kepada suamimu, bendul rumah ni tukar hak lain. Kata Ibrahim. Beritahu kepada suamimu, bendul rumah ni tukar. Tak boleh bendul ni tukar bendul lain. Lalu Ismail pulang dalam keadaan dia merasakan ada sesuatu yang datang, ada orang yang datang. Dia terasa. Lalu dia bertanya pada isterinya, adakah datang kepada kamu seseorang? Jawab isterinya, dia ada mari datang seorang yang tua. Sifatnya begini-begini. Dia bertanya berkenaan denganmu. Lalu saya beritahu pergi berburu. Dia bertanya saya tentang kehidupan di sini. Saya beritahu kehidupan di sini susah. Nak dapat rezeki susah, kehidupannya susah. Ismail tanya, ada ke dia pesan apa-apa? Kata isteri Ismail, ya. Dia suruh saya sampaikan salam. Dan dia kata, tukar bendul pintu rumah ini. Kata Ismail, yang datang itu ayahku. Yang datang tu ayahku. Dan dia suruh aku menceraikanmu. Baliklah ke rumah keluargamu. Ismail menceraikan isterinya. Lalu berkahwin pula dengan perempuan yang lain. Dengan gadis yang lain. Tak beberapa lama Ibrahim datang. Mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian dia datang. Selepas itu, dalam keadaan Ismail tidak ada di rumah juga. Lalu dia masuk menemui isteri Ismail dan bertanya tentangnya. Lalu isteri Ismail menjawab, Ismail keluar mencari rezeki untuk kami. Ibrahim kata, bagaimana kehidupan kamu? Lalu dia berkata, kehidupan kita, keadaan kita alhamdulillah dalam keadaan baik dan memuji Allah Ta'ala. Kehidupannya alhamdulillah, ada rezeki, Tuhan bagi rezeki. Lalu Ibrahim tanya, apa makanan kamu? Makan apa? Kata isteri Ismail, kami makan daging. Daging dia ada. Apa minuman kamu? Minum air biasa. Lalu Ibrahim berdoa, Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma'.
Ya Allah, ya Tuhanku, berkatilah untuk mereka daging dan air yang menjadi rezeki kepada mereka. Sabda Nabi SAW, pada hari itu tidak ada biji-bijian. Gandum tak ada, kacang tak ada, berah tak ada, tak ada. Yang adanya daging dengan air je makanan. Itu makanan. Kalaulah ada, nescaya Ibrahim doa untuk mereka. Kalau dia sebut, kalau isteri Ismail itu sebut, ada gandum ada apa, Ibrahim doa. Maka nescaya tidak hilang daripada keduanya, daripada seseorang pun di Mekah. Dan mereka tidak keluar daripada Mekah. Mengikut satu riwayat yang lain, riwayat mengatakan Ibrahim bertanya di mana Ismail. Hadis ni memberi makna Ibrahim memilih isteri untuk anaknya. Seorang isteri yang beriman sungguh-sungguh, yang bertawakal kepada Allah. Kan daripada zuriatnya dilahirkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sebarangan perempuan untuk jadi isteri Nabi Ismail ini. Disuruh cerainya isteri yang kata susah tadi. Tak bergantung pada Allah Ta'ala. Dia juga ulama mengatakan Ismail seorang anak yang sangat taat kepada ayahnya. Mengikut arahan ayahnya suruh serah isteri, dia serah isteri dia. Walaupun sayang, taat pada ayah lagi. Yang ketiga, ulama juga mengatakan apa hukum kalau ibu bapa kita suruh cerai isteri kita? Apa hukum? Taat pada ibu bapa wajib. Cerai isteri macam mana? Itu dilihat pasal apa dia suruh cerai. Kalau dia suruh cerai tu kerana nak marah semata-mata, bukan kerana agama, tak boleh cerai. Tak boleh taat pada ibu bapa. Ibu bapa tak betul. Kalau sekiranya dia suruh cerai isteri kita kerana isteri kita buat benda haram, akhlak dia tak molek ikut Islamnya wuduh, perangai tak molek, tak pakai tudung ke, tak pakai tutup aurat, terlalu bebas ke macam mana, tak ikut akhlak Islam, akhlak dia tak molek, ayah mak kita suruh cerai, cerai. Kalau ayah mak suruh cerai semata-mata kerana nak marah je, isteri kita molek, sembahyang molek, tutup aurat molek, tak ada apa-apa. Ayah mak suruh cerai, tak boleh cerai ni. Tak boleh ikut. Tak boleh ikut. Kerana ketaatan dalam perkara yang ma'ruf. Ketaatan dalam perkara yang tidak ma'ruf tidak boleh. Ma'ruf perkara yang baik. Itu kena faham. Ini huraian para ulama tentang masalah ini. Mengikut riwayat yang lain, Ibrahim tanya mana Ismail. Isteri jawab pergi memburu. Lalu dia kata, isterinya kata, tak sudi masuk ke rumah kami, makan minum. Ibrahim tanya makan apa, minum apa? Kata isteri Ismail, daging dengan air je ada. Ada daging dengan air, tak ada benda lain. Lalu Ibrahim berdoa, Allahumma barik lahum fi ta'amihim wa syarabihim. Wahai Tuhanku, beri berkatlah permakanan mereka dan minuman mereka. Dan kata Abul Qasim, Nabi SAW, berkat doa Nabi Ibrahim. Lalu dia berkata, jika suamimu datang, sampaikan salamku. Suruh dia tetapkan benda rumah ni, jangan buang benda rumah ni. Lalu Ismail datang. Ismail tanya, adakah sesiapa datang? Kata isteri Ismail, ya, ada orang tua datang dalam keadaan yang baik. Dia pujimu dan dia tanya pula saya. Saya khabar ke dia, dia tanya saya bagaimana kehidupan. Lalu saya jawab kehidupan kita baik. Lalu dia pesan dengan sesuatu. Ismail tanya pesan apa? Kata isteri dia kira salam. Yang kedua dia suruh saya
suruh jaga molek benda rumah ni, jangan buang. Kata Ismail, itu ayahku. Dan benda tu mung lah. Kata Ismail, benda tu mung lah. Dia suruh jaga molek. Kemudian mereka tinggal beberapa lama mengikut masa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian Ibrahim datang lagi. Dalam keadaan Ismail membaiki anak-anak panah berada di bawah pokok yang besar berhampiran dengan Zam-Zam. Ibrahim mari, kali ini Ismail ada. Ismail duduk tengah baiki anak panah untuk buru. Baiki bulu dia di belakang, baiki mata dia untuk buru. Tiba-tiba dia melihat ayahnya dia bangun dan melakukan apa yang dilakukan oleh ayah terhadap anak dan anak terhadap ayah. Bila temu lama tak temu, berpeluk-peluk lah, besar berpeluk. Dua beranak ni. Memang Ismail kenal ayah dia lah. Ayah dia selalu datang masa mak dia hidup lagi. Dan Ibrahim berkata, wahai Ismail, Allah Ta'ala memerintah aku dengan satu perintah. Ismail tanya, buatlah apa yang Tuhan perintah. Kata Ibrahim, engkau nak tolong aku? Ismail kata, ya, saya sedia tolong ayah. Saya sanggup tolong. Kata Ibrahim, Allah Ta'ala memerintah supaya aku membina sebuah rumah di sini. Ditunjuk ke arah pusut, ke arah tanah tinggi. Dan apa yang ada di kelilingnya. Lalu Ibrahim menjalankan tugas dengan Ismail mendirikan Kaabah. Dengan memulakan membangun asas bangunan Kaabah. Dalam keadaan Ismail mengangkut batu, Ibrahim meletakkan batu di tempat didirikan Kaabah itu. Bila datang Ismail bawa batu dan Ibrahim meletak, mereka dirikan Kaabah itu. Dia membina dan Ismail membawa batu. Dalam keadaan kedua-duanya berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dalam keadaan berdoa mendirikan Kaabah itu. Mengikut satu riwayat, sesungguhnya Ibrahim keluar membawa Ismail dan ibu Ismail. Bersama dengan mereka bekas air. Dan ibu Ismail memberi susu. Meminum air daripada bekas itu. Dan ada susu di dalam lapuknya untuk meminum, menyusukan anaknya. Sehingga mereka tiba di Mekah. Lalu diletakkan di bawah sepohon kayu. Ibrahim berundur untuk meninggalkan keluarganya. Lalu ibu Ismail mengikut. Bila sampai ke Kadak. Sehingga sampai ke Kadak. Sampai ke Kadak. Ibu Ismail menyeru dari belakang, wahai Ibrahim, adakah nak tinggal kami di sini? Ibrahim kata, ilallah, kepada Allah. Ini perintah Allah. Ibu Ismail kata, raditu billah, saya redha kepada Allah, kata ibu Ismail. Ini mengikut riwayat ni. Lalu dia berundur. Dan air yang diminumnya dan yang menjadikan susunya, sehingga hilang air sudah habis, susunya hilang. Lalu dia melihat kepada anaknya dalam keadaan yang lemah. Lalu dia meninggal meletakkan anak dan melihat. Lalu dia berkata, mudah-mudahan aku boleh cari seseorang. Lalu dia pergi naik ke Bukit Safa, memandang-mandang kala-kala ada seseorang, tidak ada seorang pun. Sehingga sampai ke lembah, dia berjalan dengan cepat sampai ke Marwah. Dia melakukan beberapa kali, iaitulah 7 kali. Kemudian dia berkata, nak tengok macam mana keadaan budak tu pula. Lalu dia pergi, budak masih dalam keadaan begitu, dalam keadaan yang hampir nak mati. Lalu dia merasa cemas dengan keadaan anak. Dan dia pergi lagi, mudah-mudahan aku nampak
Dia sapa ke sapa, dia paling balik tak ada orang, kemudian menyempurnakan 7 kali pergi mari. Ini mengikut riwayat ini pula. Lalu dia mendengar dengan suatu suara, lalu dia berkata, Arif, tolong kami kalau engkau seorang yang baik. Tiba-tiba dia tengok Jibril bercakap, berada di sisi anaknya, dan menghentak-hentakkan yakni sayap ke tanah, lalu terpancur air. Ibu Ismail tercengang melihat air yang keluar dengan cara yang begitu mancuk, dan lalu dia mengepung air itu. Ini mengikut riwayat Al-Bukhari. Jadi hadis ini kesimpulannya menceritakan Ibrahim dan keluarganya adalah manusia yang menjadi contoh Islam, dengan makna menyerah diri kepada Allah. Apa sahaja perintah Allah dia ikut, walaupun tak ada nampak rezeki, tak ada nampak air, tak ada nampak apa. Ini perintah Allah, kena ikut apa sahaja perintah Allah. Percaya Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Jangan takut. Kalau ada benda baru nak ikut Islam, itu tak Islam yang sebenar. Tak ada benda tak mau ikut Islam, itu bukan Islam yang sebenar. Almarhum Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadawi menyatakan di zaman kita ni ada 2 jenis manusia yang Islam. Yang pertama, manusia yang ikut Islam kerana hidayah daripada Allah Ta'ala. Mereka ni ikut Islam, senang ke susah ke apa saja, tetap ikut Islam. Ini mengikut hidayah. Yang kedua, ikut Islam kerana jibayah, kerana benda. Kalau ada benda baru ikut Islam, tak ada benda tak ikut Islam. Ini jibayah. Islam ni Islam yang tak betul. Yang betulnya mestilah Islam yang ikhlas kepada Allah Ta'ala, sebagaimana yang ditunjuk oleh Ibrahim. Tuhan berfirman, wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan sesiapa yang tidak setuju, tak suka kepada ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, maka dia adalah orang yang membodohkan dirinya sendiri. Ingatlah ketika Tuhan berkata, ingatlah Ibrahim ni ialah seorang yang diterima oleh Allah Ta'ala, dipilih di dunia menjadi Rasul, dan di akhirat diletakkan bersama orang yang soleh di martabat yang sangat tinggi. Kenapa? Sebabnya kerana bila Tuhan kata, hai Ibrahim, Islam, Ibrahim jawab, saya Islam kerana Tuhan sekalian alam. Islam dengan makna menyerah diri kepada Allah dengan sungguh-sungguh, tak ke senang, tak ke susah. Sehingga Ibrahim memilih menantunya seorang perempuan yang Islam, yang bergantung kepada Allah senang dan susah. Kalau bergantung pada Islam, bila senang dia, bila susah bunyi tak boleh, ni tak layak jadi menantu dia. Ini ajaran Ibrahim. Kemudian Ibrahim memberi wasiat kepada anak-anak. Nabi Yaqub, Nabi Bani Israel yang ulung, memberi wasiat kepada anak-anak dia, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih kepada kamu satu agama, iaitulah agama Islam. Islam yang sungguh-sungguh menyerah diri kepada Allah. Maka jangan kamu mati sekali-kali melainkan dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Islam sampai ke mati, bukan Islam sekat-sekat saja, sehingga kita bertemu dengan Allah dalam keadaan Islam. Wallahu alam.